یہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس اور ہم بات کر رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اصل وجوہات کیا ہیں. بخاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں حکمران کتنے آنیسٹ ہیں کہ عام آدمی کے مسائل ہوں. سب سے پہلے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بات کی کہ حال ہی میں ان کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور میں نے بھی پروگرام کیے کہ آیا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ٹیکس پورا ادا کرتے ہیں. آپ بھی خود ایک سیاستدان ہیں, آپ پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. اور میرے حامد میر صاحب نے بھی کہا اس دن نہ تو کوئی 3 پشتوں میں چینج دیکھی. آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں انکم ٹیکس؟ میرا جی ٹیکس میرا ڈیفرنٹ کائنڈ کا ٹیکس ہے. میں مالیہ, آبیانہ اور زرعی ٹیکس کل ملا کے کتنا ٹیکس دے لیتے ہیں آپ؟ میں دیتا ہوں گا جی کوئی میرے خیال میں 2.5 لاکھ کے قریب, 2.5-3 لاکھ کے قریب. ادر دین دیٹ جو تنخواہ میں سے کٹتا ہے وہ آئی ڈونٹ نو. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو باقی کولیگز بھی ہیں وہ بھی اتنے ہی آنیسٹ ہیں, وہ اپنا ٹیکس پورا ادا کرتے ہیں؟ میں کسی کی آنیسٹی پہ آپ کے کہنے پہ کویسچن نہیں کروں گا. نہیں, ایک ٹرینڈ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی محب وطن ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے اور ایماندار بھی. کیوں عابد شیر علی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ٹیکس پورا ادا کرتے ہیں؟ آپ ہمیں سے بات سنیں. ایک سیکنڈ. آپ حکمرانوں جب پولیٹیشینز کی طرف آتے ہیں, کبھی میڈیا کے لوگوں کے ٹیکس دیکھیں, ان کی پراپرٹیز املاک دیکھیں. آپ کبھی فوجی جرنیلوں کی جو اتنے ایکڑ ہے, کبھی آپ کی ہمت ہوئی ہے کہ 3 جرنیلوں کو بھی بٹھائے اسی طرح؟ اور سننے میری لیکن بات سنیں, یہ لاسٹ آپ کا پروگرام بند نہیں ہوتا. میری نہیں کوئی بند نہیں ہوتا, آپ بات کریں. میرا ایک سوال سن لیں, یہ ہر سیاستدان یہی آرگومنٹ دیتا ہے لیکن جنرل کو تو ووٹ نہیں دیتے. آرگومنٹس نہیں دیتے, وہ ہمارے ٹیکس سے ٹیکس نہیں دیتے ہم ان کو. ہمارے ٹیکس سے وہ سسٹم کو چلتے نہیں ہے. اور میرا بھی بنیادی سوال یہ, کیا سیاستدان ٹیکس دیتے ہیں؟ سن لیں, جو چولستان کے اندر 93,000 ایکڑ زمین ان کو ڈسٹریبیوٹ کی گئی, کیا آپ نے کبھی اس پر پروگرام کرنے کی زحمت کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی وہ ایڈمرل نہیں, اس کا مطلب اگر فوجی ٹیکس نہیں دیتے تو سیاستدان بھی ٹیکس نہ دیں. ایوریباڈی از دی سیم ان فرنٹ آف دی لا. نہیں, یہ تو آرگومنٹ ہے. جو بھی آپ دونوں کے اوپر جو کمیشنز لی اور $48 ملین وہ لے کر وہ بھاگ گیا ملک سے باہر ایڈمرل, کیا آپ نے کبھی ان کو بلا کے میں آپ سے مجھے ایک سوال کرنا, مجھے ایک سوال کرنے مجھے ایک سوال کرنا مجھے ایک سوال کرنے دیں. میں آپ جتنا جو مرضی چاہے بولیں. ایک سوال آپ سے کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے یہ این آر او کا اتنا تماشا بنایا, یہ ادھر کا ادھر, 8,041 بندوں میں سے سیاستدان کتنے تھے؟ اور ان میں سے جو عدلیہ میرے آپ کے دونوں کے نقطہ نظر میں آزاد ہے, کتنوں کو بری کر چکی ہے؟ اب لائیں بات بھائی. اور آپ نے ابھی جو بنیادی طور پہ باقی لوگوں پہ کتنے پروگرام کیے؟ اچھا چلیں لوگوں پہ کتنے پروگرام کیے؟ مجھے بنیادی طور پر یہ سوال بتائیں کہ اگر فوجی بھی ٹیکس چرا رہے ہیں, جنرل بھی ٹیکس کھا رہے, چوری کر رہے ہیں, ان کا احتساب کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ میڈیا ہی کر رہا ہے نا. میڈیا کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے نا, پارلیمنٹ کرے گی نا, حکومت کرے گی نا. پارلیمنٹ نے گھر جانا ان کو ان کا احتساب کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں. پارلیمنٹ, اب عوام نے جب جنرل مشرف نے ججز کو گھر بھیجا, پاکستان کی 17 کروڑ عوام, کراچی سے خیبر تک, ایون کہ کراچی کی برستی ہوئی گولیوں میں لوگوں نے شہادت بھی دی, لیکن وہ اپنے کوئی پوائنٹ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہی تھی کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو معاملات کا حل. لیکن دیکھیں میرے پاس یہ ڈیٹیل موجود ہے, میں نے اس لیے سوال یہ ریز کیا. میری بات سنیں, میری عرض سن لینا. آپ نے وہ فوجی جرنیل دیکھے جن کے امریکہ میں اتنے بڑے ولاز ہیں, لندن میں اتنے بڑی املاک ہیں, ان کے بریگیڈیئرز, ان کے بچے لندن اور امریکہ میں. آپ نے کبھی یہ سوال ان سے کی ہے ضرورت کرنے کی؟ اچھا, آپ نے اخلاقی طور پہ جو چٹا کٹا آپ سیاستدانوں کے لیے اکٹھا کرتے, کبھی آپ نے ججز سمیت تمام ان افراد کا ضرور کریں گے. میری بات سنیں, ہمت کی اگر میرا سوال, آپ اکٹھے ہو گئے, میری بات سنیں, میرا سوال آپ تمام لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھائیں, اپنی چیزیں جنرلوں سے لے کر, سیاستدانوں سے لے کر, ججز سے لے کر, تمام. آپ نے کبھی ان وکلا سے پوچھا جو 1.5 کروڑ روپیہ فیس لے کر کیسے لڑتے ہیں؟ عابد شیر علی صاحب, میں بنیادی سوال میرا پوچھے, احتساب کون کرے گا؟ آپ کریں نا احتساب, آپ جیسے ہمارا کرتے کبھی ان کو. یہ تو احتساب یہ ہمت ہے. آپ دیکھیں یہ میرے پاس آپ ہم پہ پروگرام کرتے ہیں کہ سیاستدان فیل ہو گئے, سیاستدان یہ ہو گئے. آپ نے کبھی ان پر میں نے تو آپ کو ووٹ دیا نا, میں نے تو سیاستدان کو ووٹ دیا
दिया ना, आप बताएं मुझे। आज कोई सियासतदान के बात हो जाए तो इतने बड़े आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। कभी आपने एडमिरल मंसूरुल हक पे लिखा जो $48 मिलियन लेकर भाग गया, उनका एहतसाब क्यों नहीं किया? जेब में भी $25 मिलियन डाल के। अच्छा, वो नहीं आबिद शेर अली बोलेगा, आबिद शेर अली जरूर बोले। आप टैक्स देते हैं, पाकिस्तान। आपको लगता है कि आपके जो लीडर है शहबाज शरीफ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो कितना टैक्स देते हैं? मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ हो चाहे वो नहीं, वो कितना टैक्स देते हैं आपको इल्म है? आप उनके जो माली चीजें हैं उनसे आप लें, आपके पास वो तो रिपोर्ट है, वो तो हमें नहीं दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये कागजात नामजदगी मौजूद है, तमाम वो ₹1 टैक्स नहीं देते। देखिए जो जिसके नाम है उनकी फैमिली टैक्स देती है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ₹1 टैक्स नहीं देते। कामरान साहब बात सुने, असफाक यार वली ₹1 टैक्स नहीं देते, मौलाना फजलुर रहमान ₹1 टैक्स नहीं देते। आज जो मीडिया चैनल्स चलते हैं ये कितना टैक्स देते हैं? वजीर दाखिला रहमान मलिक ने पिछले साल ₹64 टैक्स दिए। ये नहीं है फिर। अब आप आम आदमी से आप टैक्स जो है, टैक्स के मद में उनका खून निचोड़ते हैं और आप आम आदमी का वोट लेकर के आते हैं। ये मेरे पास डिटेल मौजूद है सारी, उनकी अपनी प्रोवाइड करता, किसी एक नहीं लेते, बाकियों की भी ये तो आपने कुछ ₹1 लाख लेने वाला जनरल तनख्वाह उसका बेटा लंदन कैसे पढ़ लेता है? आप इस पर इत्तेसाब, लेकिन आपको पसीने आ रहे मेरी बात पे, आपको पसीने को जवाब नहीं दे रहे। कामरान साहब ये कोई यार मुझे बुखारी साहब मुझे जवाब दे, मैं ये इसका एहतसाब कौन करेगा? इसका जवाब ये है कामरान साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, एहतसाब तो मेरा भी होना चाहिए और किसी उस शख्स का भी होना चाहिए जिसका नाम लेते हुए भी आपकी जबान कांपती है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं कि वो तो आपकी ज्यादा कामती, मेरी तो नहीं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कामती। कश्माला ने अभी कहा है कि फौजियों का नाम लेंगे पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी। आपको कहा है, मुझे नहीं कहा, आपको कहा है। हम क्या इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप कॉम्पिटेंट नहीं है? आप पर एक प्रोग्राम रखें, उस पर भी करेंगे। आप आएंगे, आप जर्नैलों की लिस्ट लाएं, आप सहाफियों की लिस्ट लाएं, करते हैं ना आप लाएं, नहीं, ये आपका काम, ये मेरे पास आप ले रिकॉर्ड रेवेन्यू से कितनी मैं तो अपनी लिस्ट लाऊंगा, मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका, मुझे पता होना चाहिए कि वो कितना टैक्स देते हैं। जो वकला हज़रात इतने अरबपति हैं उनकी लाए लेकिन चले वकला हज़रात का लेंगे, जर्नैल का लेंगे, उसका एहतसाब कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स कहां गए? हर चीजों का उसका एहतसाब कौन करेगा? मुझे ये जवाब दे आप लाए ना इधर भाई, इधर बुलाएं। आप मुझे बताएं कि आप, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक अर्ज करूं, जब तक आपका प्रोग्राम इंग्लिश में था ना, इसका रंग और था। अब खुदा जाने ये जब उर्दू से आप लाए हैं, ये पता नहीं आप किसके कहने पे, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर किसके कहने पे क्या मतलब ये आपको लगता है कि जेन्युइन आर्गुमेंट नहीं है? मेरी बात कि हमारे जो हुक्मरान हैं अगर वो टैक्स अदा नहीं करते, करोड़ों के असासे हैं, देखिए तो उनसे सवाल नहीं बनता। अगर आपको अलहदा प्रोग्राम करना है, मैं तो टैक्स देता हूँ, अगर मैं तो टैक्स देता हूँ, आपके शहबाज शरीफ से भी ज्यादा देता हूँ, गिलानी से भी ज्यादा देता हूँ। आप मुझे बताएं, आप शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली की कंपनी है उनका लाएं जरा। जी एक मिनट, इंडिविजुअल पे जाने की जरूरत ही नहीं। अगर मैटर करता है, अगर आपको अकेले बैठ के प्रोग्राम करना है तो हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाने यहाँ आते हैं। आप बैठते टीवी पे आके गालियां निकालें, मुझे तो आप बोलने नहीं दे, बोलिए कैसे? आप सारे इकट्ठे हो गए। नहीं, इकट्ठे की बात नहीं, इकट्ठे हो तब आपको इतराज लड़े, तब आपको अच्छा मुझे एक बड़ा सादा सा सवाल करने दें। एक मिनट, वो एडमिरल मंसूर हक का नाम लिया, जर्नैलों का नाम लिया, उनका एहतसाब कर सकते हैं आप? जब तक मुझे आप जवाब नहीं देने देंगे, कौन करेगा? जब तक मुझे आप जवाब नहीं करेगी, हर चीज अदालतों में थोप रहे हैं। क्या पड़ा हुआ है? इसी तरह उनके भी चट्टे कट्टे क्यों नहीं लाते आप? पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई नहीं लाते जिस बंदे के पास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप करें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, क्यों नहीं निकालते? नहीं तो अगर मैं नहीं करा तो आप हमारे पीछे तो आपने दूरबीनें भी लगाई है कि शहबाज शरीफ ने ये नहीं दिया, कभी लगाए। और दूरबीन तो इसका ख्याल है कि अगर जर्नैल टैक्स नहीं देते तो पॉलिटिशियन को भी छोड़ दिया जाए। भाई मैं तो ये नहीं कहता, तो मैं तो आप इस वक्त पॉलिटिशियंस बैठे हैं ना, तो मैं आपसे आपका जवाब मांग रहा हूँ। जब जर्नल आएगा तो उससे भी पूछ लूंगा। आपकी जरूरत नहीं है जनरल को बुलाएं, आपको जाना पड़ेगा वहां पे, वो नहीं आएंगे इधर। मेरी बात सुन, आपकी जरूरत है कि आप जल्दबाजी से पूछें आपके कितने एहसास हैं? तो मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, लोग नहीं पार्लियामेंट में बुला के कमेटी में बुला के पूछें कि आप कितना टैक्स देते हैं, आपके कितने एहसास हैं? आप जो भी चीजें, हम हर चीज पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? जो हमारे आपके पसीने आ रहे भाई मेरे, वो ऐसी नहीं चल रहा है इसलिए पसीने आ रहे हैं, पसीने इसलिए आ रहे हैं, एसी नहीं चल रहा। अच्छा है, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू इंतसाब करें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आए सब। वैसे आपके पसीने निकल रहे हैं, टिश्यू मंगवाते हैं, टिश्यू मंगवाते हैं। आपने भी नैप वाला सिस्टम किया हुआ मेरी आंखों को। ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।